जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 5th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 11 यूनिट 1 प्रथम क्लास करवा। तो आम कौन पढ़ा ना फरासी विप्लव विषय पढ़ा, सामाजिक धार्मिक अर्थनैतिक अवस्था पढ़ा। तो पढ़े फरासी विप्लवर कारण कौन, तो से सामाजिक धार्मिक अर्थनैतिक कारण यूठू आप लिखिपारे। तो प्रथम क्लास आम ये तीनोटी कवर करवा। देखो नोट्स दवा यहाँ है एनईपी 2022 अनुजाई नोट्स सब ये करने नोट्स आउ थियोरी क्लास एटा। तो से क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट, समस्ते लास्ट जाए देखु बुझंतु। केवल आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करती किंतु एटा 5th सेमिस्टर जेहेतु इंपोर्टेंट रोची, कहीं 5th 6th सेमिस्टर जब बैक लगुच तो वर्षे वेट करा पड़े पिला। तो से इंपोर्टेंट रोची। तो थियोरी आ सहित लॉन्ग क्वेश्चन सब जगह क्लास करवा। आम ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम मिले, से टेलीग्राम जॉइन हो। प्रथम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा। पृथ्वी इतिहास में फरासी विप्लव एक जुगांतकारी घटना। 18श शताब्दी शिल्प विप्लव फरासी राष्ट्र विप्लव जो यूरोप जो नूतन मूल्यबोध सृष्टि है ताहा परवर्ती शताब्दी एक सुदृढ़ भित्तिभूमि प्रस्तुत करथिला। तो यहाँ कौन ना शिल्प विप्लव आ फरासी विप्लव यहाँ पाखापाखि सेम टाइम रही है। ये जो विप्लव होता यहाँ कौन करथिला ना अनेक परिवर्तन आनिथिला। केवल यूरोप नुहे बंचे पूरा पृथ्वी इतिहास में फरासी विप्लवटा बहुत परिवर्तन आनिथिला। तो ये एक मार्किया प्रश्न आसिबो, डेढ़ शताब्दी फरासी विप्लव शिल्प विप्लव फरासी विप्लव होता कौ शताब्दी में, 18श शताब्दी। तो एक मार्किया प्रश्न आसिले आराम से यहाँ लिखिपारे। तो से आम जो गुड़ा एक मार्किया प्रश्न आसगुड़ा भी आम डिस्कसन करके जिबा। उभय विप्लव मध्य गोटे जुग परिसमाप्ति घटी अन्य एक जुग जोटा अन्य एक नूतन जुगर सूत्रपात है। यही समय कौन है ना गोटे जुगर परिसमाप्ति घटला, नूतन जुगर सूत्रपात होता। उभय विप्लव कौन सी बाह्य शक्ति द्वारा परिचालित न हो संपूर्ण निजस्व रीति में पालित होता। यहाँ जो युद्ध होता कौन सी बाह्य शक्ति एठी बाह्य शक्ति द्वारा ये युद्धटा हो नाला, यहाँ निजस्व रीति में पालित होता। कहार फरासी मानकर। उभय थिला स्थानीय संस्कृति और स्वाभाविक चेतनार स्वतः परिस्फुरण। स्थानीय आंदोलन रूपे आत्म परिप्रकाश करथिले ही उभय यूरोप कहीं सारा विश्व एक विराट परिवर्तन आनी देथिला। एटा केवल कौन ये जो स्थानीय आंदोलनटा गोटे स्थान में होता किंतु कौन करथिला ये ना समग्र विश्व रे परिवर्तन आनीथिला। क्यों विप्लव समग्र विश्व रे परिवर्तन आनीथिला, तो फरासी विप्लव ही समग्र विश्व रे परिवर्तन आनीथिला। यह द्वारा समस्त मानव जाति इतिहास गतिपथ एक उल्लेखनीय परिवर्तन संभव है। यह द्वारा मानव इतिहास गोटे परिवर्तन घटीला। कहवाकू गले एक नूतन जुगर आविर्भाव है। ऐतिहासिक टिके वेट ऐतिहासिक कैटेलबी मतरे यह थिला गोटे जुगर समाधि एवं अन्यटीर शैशव स्थली है। तो यहाँ भी एक मार्किया प्रश्न आसीपे, यहाँ देदेव यहाँ किए कहते तो यहाँ मन रखिए। देखो बहिर तो अनेक गुड़े अच्छी किंतु आम जो गुड़ा नोट करेंगे इंपोर्टाट पार्ट, तो से गुड़ाक आम डिस्कसन करवा और से गुड़ाक ही नोट करेंगे। यहाँ किसी नोट करवा दरकार नहीं, जार बही अच्छे से पढ़ी पारे, यहाँ आप नोट करेंगे। जहाँ सिलेबस रहा आम से ही डिस्कसन करवा। प्रथम था सामाजिक अवस्था, तो यहाँ आपको मिल सामाजिक कारण भाव है। क्वेश्चन आसने पड़ो फरासी विप्लवर कारण कौन, तो यहाँ सामाजिक कारण। फरासी समाज बहुधा विभक्त एक श्रेणीबहुल समाज थिला। यहाँ कौन होता ना फरासी समाज जो थिला अनेक विभक्त होता है। विभक्त माने कौन पातर अंतर थिला, माने कौन सी जाति धर्म को लेकिन भाग भाग हो नथिला। तो कौमिति भाग भाग होता है आम पढ़ा। ऊपर तल क्षमता और अधिकार भित्तिर यह भिन्न भिन्न श्रेणी विभक्त होता। तो क्षमता आधार में यहाँ विभक्त होता। एक मार्किया प्रश्न पचारि पारे। जो फरासी मानकर सामाजिक अवस्था डेश भाव में विभक्त होता, डेश आधार में क्षमता आधार में विभक्त होता। समाज में तीनोटी श्रेणी थे, से तीनोटी श्रेणी कौन कौन थिला? पुरोहित पूजक गोष्ठी यहाँ थे प्रथम श्रेणी, सेकेंड थे आमर संवाद गोष्ठी, तापर थे साधारण गोष्ठी। तो ये तीनोटी श्रेणी विभक्त होता। एक मार्किया प्रश्न भी पचारि पारे। प्रथम दुईटी गोष्ठी थिला सुविधाभोगी श्रेणी, तापर जो थिला शोषणयुक्त गोष्ठी थिला सुविधार वंचित गोष्ठी, से सुविधा कौन सी पाऊन, जोटा तृतीय श्रेणी थे साधारण गोष्ठी बा साधारण जनता माने। जो प्रथम दुईटी श्रेणी थे पुरोहित पुरोहित पूजक आउ समाज गोष्ठी, ये जो दुईटी श्रेणी थे एमाने सुविधाभोगी थे किंतु एमान को शोषण करा जो मैंने साधारण जनता थे। प्रत्येक श्रेणी भितर अनेक गोष्ठी थे। यही श्रेणी विभाग कौन सी सामाजिक नीति और आदर्श उपर गठित हो नाला। क्षमता अधिकार सुविधा सुजोग भोग कर मुक्ति रिहाती राजकृपा थिला समाजर भित्तिभूमि। तो ये सब क्षमता अधिकार या नहीं कौन होता ना फरासी मानकर भाग भाग जो कौन समाज भाग भाग होता। तापरे
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ହେଲା ସମାଜ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ କର ଦେବେ। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ସାମନ୍ତ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ। ସେ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଥିଲା, ସେମାନେ ସରକାର ବେତନ ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଖଜଣା ବା କର ଦଉନଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କଣ, ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତ ସେମାନେ ବି କର ଦଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସମାଜ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥିଲା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର। ଏ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟଯୁଗର ସମାଜବାଦୀ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଏହାର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ଥାନ ଓ ସମାଜବାଦ ପତନ ପରେ ଏହା କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ସମାଜ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ସୁବିଧା ବଞ୍ଚିତ ଶ୍ରେଣୀ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଦ୍ଧିତ କର ବହନ କରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ବି ଧର୍ମଯାଜକ ସମାଜ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଥିଲେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେଇମାନେ ହିଁ କର ଦଉଥିଲେ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ସହିତ ସମାଜବାଦ ଏହି ବିଚିତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଡମ୍ବନା ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଶୀ ନୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ସାମନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ବି ଦେଇଛି, ତ ଏଇ ସାମନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ଏତିକି ନୋଟ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି କାରଣ ପଡୁଛି ତ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଲେଖିକି ବି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା ଅଛି ବୋଲି ଏତିକି ମୁଁ ଗାର ମାରିଛି। ଏତିକି ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିବେ ହେଲା। କୋଉଠୁ କେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଉଠୁ ଏତିକି ନୋଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଥିଲା କଣ, ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା, ତାପରେ ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା। ତ ଏଇଟା ଟିକେ PDF ର ଟିକେ କଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ହଉ, ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ପଢିବା। ସମାଜ ମାନଙ୍କ ପରି ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ ଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଧର୍ମଯାଜକ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କାହାର, ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର, ସେଇମାନେ ହିଁ କଣ ହଉଥିଲେ, ଧର୍ମଯାଜକ ହେଉଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ। ଏବେ ବି କିଛି ଜାଗାରେ ସେଭଳିଆ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଯୁଗର, ସେଇଥିପାଇଁ ଏକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ସମାଜରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବ ଅତିଶୟ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଥିଲା। ତ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବି ଧର୍ମଯାଜକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହଉଥିଲା ତାହା ଚିର ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରା ଯାଉଥିଲା। ଯାହା ବି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଠିକ ହଉ ଭୁଲ ହଉ, ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଚିର ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରା ଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉନଥିଲା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଅଧିକାର କେବଳ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଯଦି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିବା, ତ ତାର ଅଧିକାର କାହାର ଥିଲା ନା କେବଳ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଲେଖୁଥିଲେ ସେଗୁଡାକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନା ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତା ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ସବୁ ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥାର ଯାଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗର ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ପଢିପାରେ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି 5 ମାର୍କିଆ ପଢିଲେ ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ସମାଜକୁ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ତଳେ ରଖିଥିଲେ। ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣ ଦବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିବେ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ସମାଜକୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତ ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଠାରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତାହା ଛଡା ଫ୍ରାନ୍ସ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଟାଇଥ ନାମକ ଏକ
ଏକ ପ୍ରକାର ଦେୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଟାଇଥ ଆକାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯାହା ବି ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଟାଇଥ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଯାଜକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକି ହିଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଉଭୟ ସମ୍ରାଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଦେୟ ଆଦାୟ କରାଇବା କଥା, ମାତ୍ର ସମ୍ରାଟମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଳରେ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହା ବୋଝ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମ୍ରାଟମାନେ ଏସବୁ ଦେଉଥିଲେ କିଏ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କର ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏଇଭଳି। ଫଳରେ ଏହା ଏକ ବୋଝ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ବି କମ୍ ଥିଲା। ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ଏପରି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ଉପାସନା, ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ପରିଚାଳନା ତଥା ଦରିଦ୍ର, ନିଃସ୍ୱ ଓ ଅକ୍ଷମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ଅର୍ଥ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ବିଳାସ ବେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରାଗଲା। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରାୟ 1/5 ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଉଥିଲା, ତ ସେମାନେ ବି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଏଠି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି। ଯଦି ନୋଟ୍ ଅଧିକ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ PDF ବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମାଜରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ, ଶୋଷକ। ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶୋଷକ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ ହେଲା। ଗୋଟିକର କ୍ଷୁଧାଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟଟିର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ କ୍ଷୁଧା ଥିଲା ଅଧିକ ହେଲା। ଏତିକି ତଫାତ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ପଢ଼ିବା। ପୁରାତନ କାଳରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଅନେକ କାରଣ ନିହିତ ଥିଲାବେଳେ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ବିପ୍ଳବ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଥିଲା ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ନିକାଳ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ବିପ୍ଳବ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମୋହନ ରାଜା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ସମୟରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ପଥରେ ଆଗେଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପତନ ଘଟିଥିଲା। ନାନା ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପାଇଁ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଶେଷରେ ଦାରୁଣ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜର ଶୂନ୍ୟ ରାଜକୋଷ ପୂରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷରେ ରାଜକୋଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସମ୍ରାଟମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ସେମାନେ ତ କର ଦେବେନି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କରଭାର ଲଦି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ କର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସୂଚନା ମିଳେ। ସେଇ କାରଣ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ତ ଏଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ଥିଲା କ'ଣ କାରଣ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି। କାହିଁକି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି କରାଗଲା ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ପଢ଼ି ନେବା। ପୂର୍ବ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଫରାସୀ ଶାସକମାନେ ସୂଚିତ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ବା ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଫରାସୀ ଜାତିର ରାଜସ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯାହା ରାଜସ୍ୱ ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ, ମାନେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ସେଟା ତାଦେହର ରାଜାଙ୍କର ରହିଛି। ସେମାନେ ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକ ବା ବଜେଟ୍ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଶର ଆୟ କେତେ ବ୍ୟୟ କେତେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଯାଉନଥିଲା। ଗୋଟେ ଆୟବ୍ୟୟ ବଜେଟ୍ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନଥିଲେ। ତ ବଜେଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ସେଇଠି ବଜେଟ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ନଥିଲା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହାର ବି ହିସାବ ନଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାହାର ବି କିଛି ହିସାବ ନଥିଲା। ରାଜା ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କଲେ। ଯେତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସେତେ ଆଦାୟ କଲେ, ତାର କୌଣସି ପରିମାଣ ରଖିଲେନି। ସେହି ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟୟ ପାଇଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର କରାୟତ୍ତ ନଥିଲା।
आर्थिक अवस्था पाई नीति नियम सेमिति किछि भी नथिला। आयव्यय और राजकोष विषय मंत्री बा मंत्री मानक साम्यक धारणा नथिला। सेमानकर किछि से विषय धारणा नथिला। सेमाने खाली आदाय करुथुले खर्च करुथुले, जेते खर्च करुथुले सेते आदाय करुथुले। तो सेही भଳି सेमाने अर्थनीति कौन से कर से आदाय करते हिसाब निकास कहा आग्रह मध्य नथिला। हिसाब करने भी कहार आग्रह नथिला। जदि सरकार अधिकार बा अधिक अधिक कर बसिला, कर देवाई कृषक मानकर शक्ति अच्छी कि नहीं ताहा भी कई विचार कर नथिले। तेणु कौन है अधिक कर लगेले, अधिक कर कृषक मैंने दे पारे, फल फरासी विप्लव होता। देखो भॉइस टिके अलगा शुभुव, टिके क्लियर आसु नथिबो काहेकि ना मो देहटा टिके भलो नै, तो सेते पय टिके वॉइसटा क्लियर हो नथिबो। बेले बेले भी उच्चारण भी भूल हो जाउ, तो सेटा टिके माइंड करिबेन कि व्ययबहुल राजतंत्र एटा भी गोटे कारण थिला। से माने कोन व्ययबहुल राज माने विलास प्रिय थिले, तो एटा भी गोटे कारण थिला। एटा किछि नै, बहुत सहज अछि। तो एटा सब नोट करनेबे। एटा कार मरा हिची जति सेति नोट करिवे। तापर थिला समाज और जाजक श्रेणी आर्थिक सुविधा, एटा भी गोटे कारण थिला। एटा जति गार मरा हिची सेति नोट करिवे। आ बाकी एको आपण पढी जदी फाइंड आउट करिकि नोट करि परिबे तो करिवे। तापर थिला तृतीय श्रेणी आर्थिक बुझ, तो ए सब थिला एति नोट करनेबे। तापर राजनैतिक अवस्था नेक्स्ट क्लास रे पढिबा। तो उच्चारण को टिके टिके मिस्टेक होउची मु जानिची, तो सेति पई टिके आपण माइंड करिवेनी, एडजस्ट करनेबे। काहेकि ना टिके देह भलो नै, तो सेति पई टिके असुविधा होउची। क्लास 8 रखुची। जय जगन्नाथ।